बंधुगण आजिर सत्य कहानी उत्तर प्रदेशर वाराणसी जिलूर आरंभ हुए एवं यही जिला अंतर्गत बोजग्राम नामक एक ग्राम अच्छी एवं यही ग्राम वीरेन्द्र नामक एक पुओ तांको भौणी रजनी सहित रहूला। उभयों पितामाता नथिले कारण सेमानक पितामाता उभय पिला बेले यही दुनिया छाड़ी चली जाइथिले। एबे रजनीर समस्त दायित्व वीरेन्द्रଙ୍କ उपरे। वीरेन्द्र तांको भौणी को बहुत भल भाव पालन पोषण करथिले एवं तांको बहुत लालन पालन करथिले। वीरेन्द्र वाराणसी एक कंपानी रे काम करुथिले एवं जहा टंका पाउथिले सेथिरे से निजर एवं तांको भौणीर जत्न नेउथिले। बंधुगण रजनी मध्य द्वादश श्रेणी छात्र से ही अध्ययन हुए। मु बहुत भल थी एवं प्रत्येक विषय भल नंबर पाउथिली। रजनी प्रत्येक काम बहुत सहज एवं सरल भाव करुथिला किंतु रजनी जीपी स्कूल को पढ़ा जाउथिला। ता स्कूल रे जने बंधु थिला जार नाम पूजा थिला। बंधुगण पूजा जने दुर्नीतिग्रस्त झील थिला, टिके खराब प्रकार झील थिला। तार अन्य पुओ सहित संपर्क थिला एवं से सही पुओ मानक ठारू टंका आदाय करुथिला। धीरे धीरे रजनी मध्य पूजा को संपर्क रे आसी तांको परी हेबाको लागे। हठात धीरे धीरे रजनी मध्य जने बंधु खोजबा आरंभ करे किंतु से जने भल बंधु पाई पारे नाही। रजनी को स्कूल सामने मुकेश नामक जने पुअर एक साइकेल मरामती दुकान अच्छी जार बयस प्राय 27 किंबा 28 वर्ष हेब। मुकेश सद्य जन्म होइथिले एवं विवाहित नथिले। जेतेबेले रजनी मुकेश को देखती से प्रायतः तांको साइकेल मरामती कराई नियंती एवं क्रमागत भाव से मुकेश को चाही हसुथिला। धीरे धीरे मुकेश मध्य ता उद्देश्य बुझी पारुथिला एवं धीरे धीरे सेमानक आखि मिसी जाए एवं सेमाने दुहे परस्पर सहित कथा हुअंती। कथा हेबा परे सेमाने परस्पर जोगाजोग नंबर पाती एवं तापरे सेमाने दुहे रातिरे घंटा घंटा धरी फोन रे कथा हेबा आरंभ करती। धीरे धीरे समय बीतवा परी मन हेउछि। 25 एप्रिल 2025 दिन आसीगला। बंधुगण राति प्राय 8टारे मुकेश रजन को फोन करी कहले जे मु तुमको भेटिबाकू चाहूछि एवं मु तुम सहित कथा हेबाकू चाहू नाही। रजन ताको कहले जे देख एबे भेटिबार समय नुहे, मु एबे तुमको भेटि पारिबि नाही कारण मो भाई एबे घरे अछि। चल एहा करिबा, काली तुमे दिन रे आसीबो, मु मो स्कूल को जीवी नाही एवं मो भाई मध्य ड्यूटी रे जीवो। मु सारा दिन मो घरे एका रहे, तुमे सेई समय मते भेटिबाकू आसी पारिबो। मुकेश राजी होई कहले ठीक अछि आज नुहे मु काली आसीबी। बंधुगण सकाळ हेले वीरेन्द्र प्राय 9टा बेले तांको कंपानी ड्यूटी की जाती। रजनी स्कूल जाए नहीं एवं घरे रही मुकेशर फेरिया पर्यंत अपेक्षा करे। घंटाए परे मुकेश रजनीर घरे पहुंचला। रजनी ताको बसाइला, चा एवं पानी देला एवं ता सहित कथबार्ता आरंभ कला। किछि समय पर बंधुगण एही दुई जनक मध्य कथबार्ता धीरे धीरे एते गंभीर हो जाए जे सेमानक मध्य केबे भूल संपर्क आरंभ होइथिला ताहा दुहे जानि पारंते नाही। रजनी मध्य एसबु पसंद करती एवं मुकेश मध्य एसबु पसंद करती। मुकेश रजनी को कहती जे मु जेतेबेले तुमको कहबी मु तुम घर को आसीबी। रजनी मना करे नाही एवं कहे जे एहा किछि फरक पड़े नाही, मु तुमको बहुत भल पाए एवं मु तुमको विवाह करिबी। मुकेश तांको एहा मध्य कहती जे एहा किछि फरक पड़े नाही, मु तुमको विवाह करबा को मध्य प्रस्तुत। बंधुगण एबे ही दुई जनक मध्य अफेयर धीरे धीरे आरंभ हुए एवं सेमानक चारि पाखरे थिबा लोक माने सेमानक विषय रे जानि पारंती। जेतेबेले सेमाने एहा जानि पारंती सेमाने रजनीर भाई वीरेन्द्र को ए विषय रे जणांती। जेतेबेले वीरेन्द्र यह जानि पारंती से बहुत रागी जाती एवं तांको भौणी सहित झगड़ा करती। प्रश्नर उत्तर थिबा परि मन हुए। प्रथमे रजनी किछि कहे नाही किंतु जेतेबेले वीरेन्द्र ताको पिटी थाए रजनी भांगी पड़े एवं कहे जे अमुक कथा अछि। एहा परे से रजनी को चेतावनी दियंती जे जदि से आज ठारू मुकेश को भेटिबो तेबे तांको ठारू खराब आउ केही हेबे नाही। रजनी तांको कहती जे ठीक अछि। एबे वीरेन्द्र मुकेश सहित जड़ित हुए जहाद्वारा गोटे दिन मुकेश तांको भेटी पारिबे, से शिक्षा देवे। हाँ बंधुगण 10 अगस्त
2025 दिन आसीगला। शेषରେ ସେହି दिन आसीगला ଯେତେବେଳେ ମୁକେଶ ରାସ୍ତାରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭେଟିଲେ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାସ୍ତାରେ ମୁକେଶଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଝଗଡ଼ା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ମୁକେଶ ରାସ୍ତାରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ପାଖ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଆସି ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏତେ ଭଲ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛ? କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧରି ଥାନାକୁ ନେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଲକଅପରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନଚାର୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରବି ମିଶ୍ର। ରବି ମିଶ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରଜନୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ହେଉ ଏହା ମୋର ଦୋଷ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ରବି ମିଶ୍ର ଯିଏ ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଖରାପ ପ୍ରକାରର ଲୋକ, ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଖି ବହୁତ ଭୁଲ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ନଜର ରଜନୀ ଉପରେ ପଡ଼େ କାରଣ ରଜନୀ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରଜନୀର ନିବେଦନ ଶୁଣିଲେ ସେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପଠାଇଦିଏ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ରଜନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ବିତିଯାଏ, 10 ଦିନ ପରେ ଏହି ରବି ମିଶ୍ର ଯିଏକି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରଜନୀର ଭାଇର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରଜନୀର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ରଜନୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହେବ, ଆପଣ ଏହା ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ଭାଇକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ରଜନୀକୁ ଧମକ ଦିଏ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କୁହ ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ଭାଇକୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଜେଲରେ ପକାଇବି ଏବଂ ତାକୁ କେବେ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋର ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ ଦୂର। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରଜନୀ ଡରିଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା କରିବା ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହେବ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ସେ ରଜନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସମାନ ଭାବରେ କାମ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରଜନୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଜନୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ତା ଭାଇ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ରଜନୀ, ମୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁମେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ରଜନୀ ତାକୁ କହିଲା, ନା ଭାଇ, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଔଷଧ ଦରକାର ତେବେ ରଜନୀ ତୁରନ୍ତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ରଜନୀକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ମହିଳା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ମାଲିକ ରଜନୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଅ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କର। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ରୋଗ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମ ଭଉଣୀ କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏବେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଆସେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ରଜନୀଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏହା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। ଏହା କିପରି ଏକ ମାମଲା? ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଏହା ଶୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତେବେ ମୋର ବଦନାମ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ କୁହନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ସାହେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପମାନ ଦେବି। ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଡାକ୍ତର ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାନହାନିର ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହାପରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ରଜନୀକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଏବେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ।
ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁଅଟିଏ ପାଇବି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୁମର ବିବାହ କରିବି। କିନ୍ତୁ ରଜନୀ ତା ଭାଇକୁ କହିଥାଏ ଯେ ନା ଭାଇ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଙ୍ଗି ପଡି ତାକୁ କହିଥାଏ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, 10-15 ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଅ। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବନ୍ଧୁଗଣ କାହାଣୀରେ ଏପରି ଏକ ମୋଡ଼ ଆସେ ଯେ ଦିନେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଏହା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ରଜନୀ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ, ରଜନୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବିଲିୟନକୁ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ, କଥା ଏମିତି, ଏହି ଲୋକଟି, ଏହି ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବି ତେବେ ସେ ତୁମ ଭାଇଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଜେଲରେ ପକାଇ ଦେବେ। ମୋର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ ଦୂର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା ବିଷୟରେ କହିନଥିଲି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଏହି ପିଲାଟି ତାର ଭଉଣୀକୁ ଗାଳି ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛ, କାରଣ ତୁମେ ମୋତେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିନଥିଲ, ନଚେତ୍ ଗୁର୍ଜର ଆଜି ତୁମେ ଯାହା ଦେଇଛ ତାହା କରିନଥାନ୍ତେ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଲେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଉଣୀ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଶେଷରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତିଯାଏ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହି ସୁଯୋଗ ପାଏ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାଏ। ଘରଠାରୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ପଚରା ଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହେବ ରବି ମିଶ୍ର ଜି। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ମୋର ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ ଦୂର, ତେଣୁ କିଛି ମୋତେ କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କ୍ଷତି କରିଛି, ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛି। ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରିପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଏପରି କରେ ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ମୁଁ କିଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ଖବର ଶୁଣିଲେ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଏହା ଶୁଣି ଖରାପ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଏହା କର, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଜଣେ ଭଲ ପୁଅ ସହିତ ବିବାହ ଦିଅ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମ ଭଉଣୀର ବିବାହର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଜେଲ୍ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ କି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ସେ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଉଣୀ ରଜନୀ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପୁଅ ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ରଜନୀ ଏକ କନ୍ୟା ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବାକି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଆମର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୋ ମତରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା।